Hi, this is Papillon. This Papillon by Ethio Students YouTube channel. Pharmaceutical supply chain management, chapter 4, part 2 ነው ይሄኛው። on part 2 ሁለተኛው ቪዲዮ መጀመሪያ ፓርት ላይ እንዳልኳችሁ ስለ ፋርማሲካል ኳንቲፊኬሽን ነው የምናየው። የተለያዩ ኳንቲፊኬሽን ሜቶዶች አሉ። ትንሽ ረዘም ይላል። let's get to it. So አጠቃላይ ይሄንን ቪዲዮ ስንጨርስ we will define quantification ምንድነው እሱ የሚለውን ዲፋይን አድርጋለን። then understand the importance of quantification in supply chain management of health community ምንድነው እሱ ኳንቲፋይ ማድረጋችን። ኳንቲፋይ ማድረግ በቃ አማውንቱን ወይም ቁጥሩን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ኳንቲፊኬሽን simply that is a way of quantifying or knowing the amount and the quantity of the pharmaceutical products needed for selection ማለት ነው። describe a key steps in quantification quantify ለማድረግ የራሱ የሆኑ key steps አሉት። እነዛን key steps define and describe እናደርጋለን። like preparation, forecasting and supply planning are the three key steps in quantification process. There we will explain how the results of a quantification can be used. እነዚህ የquantification results እንዴት ነው የምንጠቀማቸው የሚለው እናያለን። so quantification it is the process of estimating the quantities and the costs of the pharmaceutical products required for a specific health program or service. ለሆነ ፋርማሲካል ፕሮግራም ወይም ለሆነ ፋርማሲካል ሰርቪስ ለሄልዝ ሰርቪስ የሚያስፈልገው አማውንት ኳንቲቲ and cost of a pharmaceutical product estimate የሚሆንበት process that is quantification እንለዋለን. it is the process of estimating the quantities and the costs of the pharmaceutical products required for a specific health program or service. ቺኛው ምርጫ ላይ ወጣ ነበር። so quantification ምንድነው እሱ? it is a process of estimating the quantities and the costs of the pharmaceutical products required for a specific health program or service. Determine how the product should be delivered to ensure an uninterrupted supply for the health program. so quantification ምንድነው እሱ? ሌላኛው በትክክል የሆነ ፋርማሲካል ፕሮዳክት ይሄን ያክል አማውንት ይሄን ያክል ኮስት የሚያደርግ ይሄን ያክል አማውንት ኦፍ ፋርማሲካል ፕሮዳክት ለዚህ ፕሮግራም ለዚህ ኢንተርቬንሽን ያስፈልጋል ብለን ኳንቲፋይ ማድረጋችን ምንድነው እሱ? ትልቁ ጥቅሙ ሄልዝ ሰፕላይ ቼኑ እንዳይቆራረጥ ያደርግልናል። ምክንያቱም ለምሳሌ እኔ በጣም የስኳር ታማሚ ሆኜ ወይም ደም ግፊት ታማሚ ቢሆንና ደም ግፊቴ በጣም ቢነሳ ሄጄ መድኃኒት ስጠይቅ መድኃኒቱ አቬይለብል ማይሆን ከሆነ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ ኢንተረፕት መሆን የለበትም ሄልዝ አገልግሎት ወይም የትኛውም አይነት መድኃኒት ተፈልጎ መታጣት የለበትም። ስለዚህ ይህንን ለማስቀረት ነው የሚጠቅመን ኳንቲፊኬሽን ማለት ነው። አጌን ኢን ዲስ ኳንቲፊኬሽን ሁለት ነገሮች በውስጡ አሉት። የመጀመሪያው ምንድነው እሱ? ፎርካስት ነው። then second is supply planning. forecasting ማለት assumption ማድረግ ነው። assume ማድረግ ይሄን ያክል ግምት ነው። ይሄን ያክል መድኃኒት ይሄን ያክል ድረግ ፋርማሲካል ፕሮዳክት ለዚህ ፕሮግራም ወይም ለዚህ አካባቢ ያስፈልጋል ብሎ ፎርካስት ማድረግ it is forecasting እንለዋለን። then ይሄን ያክል ያስፈልጋል ላለው መድኃኒት በምን ወይ ነው ሰፕላይ የምናደርገው? በምን ወይ ነው ያን ያሰብነውን ያህል ብዛት መድኃኒት ፕሮቫይድ የምናደርገው? ትራንስፖርቴሽን ሲስተሙ ራሱ፣ ፕሮዳክቱ፣ ሰፕላይ ሲስተሙ፣ ሰፕላየሮቹ፣ ይሄ ደግሞ ሰፕላይ ፕላኒንግ ነው ማለት ነው። so the importance of quantification first the importance of quantification is firstly it identifies the funding needs and the gaps for procurement of the required commodities. ፈንድ የሚያስፈልገው ለምክንያቱም ለሆነ ድረግ ለሆነ ኢንተርቬንሽን ይሄን ያክል ድረግ ያስፈልጋል ካልኩኝ ዋጋውንም አብሬ ኮስቱን አውቀዋለሁ። ስለዚህ ኮስቱን ስለማውቀው ይሄን ያክል ፈንድ ያስፈልጋል ብሎ የሚነግርልን ኳንቲፊኬሽን ነው ማለት ነው። so one of the importance of quantification is identifying the funding needs and the gaps for procurement of the required commodities. Leverage the source and timing of funding commitment to maximize the use of available resources. timing of funding ግን ይነግረናል። ሌላው advocate for additional resources when needed. ተጨማሪ ሪሶርሶች ሲያስፈልጉ እሱን አድቮኬት ይነግረናል። ተጨማሪ ሪሶርሶች አስፈላጊ ሲሆኑ እነዚህ ተጨማሪ ሪሶርሶች through quantification ይታወቃሉ ማለት ነው። then this quantification is also important in developing a supply plan to coordinate procurement and shipment delivery schedules to ensure a continuous supply of commodities.
ኮንቲኒየስ ሰፕላይ ኦፍ ኮሚዲቲን ኢንሹር ለማድረግ ዲስ ሰፕላይ ፕላኑ ይጠቅመናል ወይም ኳንቲፊኬሽኑ ይጠቅመናል ማለት ነው። ምንድነው እሱ? ሰፕላይ ፕላኑ ቅድም እንዳልኳችሁ መቆራረጥ የለበትም። ስለዚህ ፎር አን ኢንተርፕትድ ሰፕላይ ፕላን ኦር ሄልዝ ኬር ዴሊቨሪ quantification is the important step ማለት ነው። but before we quantify the pharmaceutical products there are prerequisites አሉ፣ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ኳንቲፋይ ለማድረግ የሆነ ድረግ ለሆነ ፕሮግራም ወይም ለሆነ ሄልዝ ሰርቪስ ወይም ለሆነ አካባቢ ይሄን ያክል አማውንት ኦፍ ድረግ ያስፈልጋል፣ ስለዚህ ይሄን ያክል አማውንት ኦፍ ድረግ መላክ አለበት ብለን ከመወሰናችን በፊት ፕሪሪኩዌስቶች አሉ። ኳንቲፋይ ከማድረጋችን በፊት የመጀመሪያው ምንድነው እሱ? ፎር ዘ ራይት ፕሮዳክት ሰሌክሽን ብራይት ፕሮዳክት ሰሌክት ያደረግነው ድረግ ኳንቲፋይ ከማደረጉ በፊት ብራይት መሆኑ ትክክለኛውን ድረግ ነው ወይ ሰሌክት ያደረግነው ብለን መጠየቅ መቻል አለብን። ትክክለኛውን ድረግ ነው እንዴ ሰሌክት ያደረግነው ብለን ስንጠይቅ ደግሞ አንደኛ is it clear well defined and disseminated SDG disseminated ማለት እያንዳንዱ ፕሪቫለንት ዲዚዝ የሚታከመው በስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን ነው። ስለዚህ ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን ዌል ዲፋይንድ ነው ወይ ክሊር ነው ወይ በሱ መሰረት የሚያገለግሉ ባለሙያዎች አሉ ወይ ሰርቪሱ does it adhere to the STG standard treatment guideline። ስለዚህ በስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን አድሄር የሚሆን ሰርቪስ ከሆነ እየተሰጠ ያለው እዛ አካባቢ ላይ በስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይኑ ፈርስት ላይ ድረጎች ናቸው መመረጥ እና ኳንቲፋይ መደረግ ያለባቸው እና በዛ በኤስቲጂው ቤዝድ ሆኖ ነው ኳንቲፋይ መደረግ ያለ ኳንቲቲውን በዛው በኤስቲጂ በሚያዘው በሚያስፈልገው አማውንት ኦፍ ድረግ ነው መመረጥ መቻል ያለበት። ቴስቲንግ ፕሮቶኮልስ ላቦራቶሪ ቴስቲንግ ሜንስ አሉ ወይ? ፕሮዳክት ካራክተሪስቲክስ የራሱ የፕሮዳክቱ ባህሪ ኢንሹር ሰርቪስ ፕሮቫይደርስ ፎሎ ኦር አድሄር the SDG for right quantification data availability and quality strong logistic management information system and HMIS health management information system። ስለዚህ ኳንቲፋይ ከማድረጋችን በፊት the right product selection በምን ቼክ ይደረጋል? by the data availability and quality strong ዳታ አቬለብል ነው ወይ ዳታው እዛ አካባቢ። ሌላው ደግሞ ሎጂስቲክ ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተሙ እና ሂውመን ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተሙ ስትሮንግ ነው ወይ የሚለው ቼክ መደረግ መቻል አለበት። ሶ ዋት አር ዘ ኪ ስቴፕስ ኢን ኳንቲፊኬሽን ስንል ሶስት ስቴፖች አሉት ኳንቲፊኬሽን፣ ሶስት ኪ ስቴፖች አሉት። የመጀመሪያው ፕሪፓሬሽን ነው፣ ዘን ፎርካስቲንግ ኤንድ ዜን ሰፕላይ ፕላኒንግ ነው። ፕሪፔር ካደረግን በኋላ ፎርካስት ከተደረገ በኋላ ሰፕላይ ፕላኒንግ ይኖራል። ሰፕላይ ፕላኒንጉ ላይ አይተን ይህን ያክል አማውንት ኦፍ ድረግ ዊዚን ዲስ አማውንት ኦፍ ኮስት ያስፈልጋል ተብሎ ካለቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ሰፕላይ ፕላኒንግ ላይ ያገኘነውን ኮስት ከማን ጋር እናወዳድረዋለን? ካለው አቬይላብል ፈንዲንግ ጋር እናወዳድረዋለን። ሶ ኢፍ ዘ ፈንድስ አር ሰፊሸንት ፕሮኪውር ኳንቲቲስ ሪኳየርድ የሚያስፈልጉት መድኃኒቶች የሚያስፈልጉት ፕሮዳክቶች ይሄን ያክል አማውንት ኦፍ ያስፈልጋል፣ ይሄን ያክል ኮስት ያስፈልጋል። ስለዚህ በቂ ፈንድ ካለኝ ፕሮኪር ነው የሚደረጉት፣ ለሽያጭ ይቀርባሉ ማለት ነው። አጠቃላይ ይቀመጣሉ፣ ለሽያጭ ይቀርባሉ። ፈንዱ የማይበቃ ከሆነ ደግሞ ፈንዱ ኢንሰፊሸንት ከሆነ ምን ይደረጋል? ፈንድ ይጨመራል። በቂ ፈንድ ለመጨመር ብቁ ካልሆነች ሀገሪቷ ደግሞ ምኑን ማስተካከል ትችላለች? አጀስቲንግ ዲ ፎርካስትድ አሳምፕሽንስ። መጀመሪያ ላይ ሰከንድ ስቴፕ ላይ ፎርካስቲንግ ስቴፕ ላይ አጀስት የተደረገውን ፎርካስቲንግ አሰምፕሽን እሱን መቀነስ። ልክ ፎርካስቲንግ አሰምፕሽኑ ሲቀንስ ኳንቲቲው ይቀንሳል። ኳንቲቲው ሲቀንስ ሰፕላይ ፕላኒንጉም እንደዛው ይቀንሳል፣ ኮስቱም በዛው ልክ ይቀንሳል፣ የሚያስፈልገው ፈንድም ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ኦል ፋርማሲውቲካል ኳንቲፊኬሽን ስቴፕስ ማለት ነው። ሶ ኢን ፕሪፓሬሽን the program will be described, then the scope will also be defined and the purpose as well. then we will collect required data preparation ላይ የሚያስፈልጉት ዳታዎች ኮሌክት ይደረጋሉ። ፕሮግራሙ ዲስክራይብ ይደረጋል። ፕሮግራሙ የሚዳስሳቸው ስኮፖች as well as የፕሮግራሙ ፐርፐዝ ይዳሰሳል ፕሪፓሬሽን ስቴፕ ላይ። the second step forecasting እንለዋለን። forecasting it needs analyzing analyzing and adjusting data. then from this organized analyzed and adjusted data we will build forecast. So those are the three key steps in quantification ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱን ስቴፖች አንድ በአንድ እናያቸው እስኪ። የመጀመሪያው ስቴፕ ፕሪፓሬሽን ነው። ፕሪፓሬሽን እናያለን። ከዛን ፎርካስቲንግ እናያለን። ዘን ሰፕላይ ፕላኒንግ እናያለን። ሶ ፕሪፓሬሽን ላይ ከ6 እስከ 15
ይፈልጋል ፕሪፓሬሽን ኳንቲፊኬሽን ቲም ማለት ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ምንድነው ፋርማሲካል ሴሌክሽን አይደል ላይ ነው። ፋርማሲካል ሴሌክሽን ስቴፕ ላይ ሴሌክሽን ቲም ይኖራል። ፋርማሲካል ሴሌክሽን ቲም ይቋቋማል። ልክ እንደዛኛው ይሄኛው ፋርማሲካል ኳንቲፊኬሽን ቲም ይቋቋማል። ይሄ ኳንቲፊኬሽን ቲም ከ6 እስከ 15 ሜምበሮች አሉት እና ቲም ሜምበሮቹ they must include ፕሮግራም ማኔጀርስ፣ ፕሮኪውርመንት ስፔሻሊስት፣ ሞኒተሪንግ ኢቫሉዌሽን ኦፊሰርስ፣ አዘር ኢንፎርሜሽን ስፔሻሊስቶች፣ ዌርሃውስ ማኔጀሮች ያስፈልጓቸዋል። ምክንያቱም መድኃኒቶቹ ኳንቲፋይ ከተደረጉ በኋላ ስቶር የሚደረጉበት ዌርሃውስ ያስፈልጋል። እዛ ስቶር ውስጥ ያለው ኳንቲፋይ መደረግ መቻል አለበት። ስለዚህ ዌርሃውስን በደንብ ማኔጅ የሚያደርግ ዌርሃውስ ማኔጀር ያስፈልጋል። ሰርቪስ ፕሮቫይደር፣ ዶነር ኤጀንሲዎች፣ ኢምፕሊመንቲንግ ፓርትነርስ ኤንድ ቴክኒካል ኤክስፐርትስ ኢን ኳንቲፊኬሽን ኢዝ ኒድድ ኢን ዲስ ቲም። This is all about preparation process. So the second step is forecasting process. Forecasting process. This forecasting estimates the quantity of each product that will be dispensed or used during each year of the quantification. በእያንዳንዱ ኳንቲፊኬሽን ይሮች የሚያስፈልገውን አማውንት ኦፍ ኳንቲቲ ፎርካስት ያደርግልናል። ኳንቲቲውን ፎርካስት ያደርግልናል። the base for calculating total commodity requirement in the supply planning. ሰፕላይ ፕላኒንግ ላይ የሚያስፈልገን አጠቃላይ ቶታል ኮሚዩኒቲያችንን ካልኩሌት ለማድረግ ፎርካስቲንግ በጣም ወሳኝ ነው። የሆነ አክል አማውንት ኦፍ ድረግ ያስፈልጋል ብለን ፎርካስት ማናድርግ ከሆነ የሚያስፈልገንን ኮሚዩኒቲ ሪኳየርመንት ሰፕላይ ፕላኒንግ ላይ አናገኘው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰፕላይ ፕላኒንግ ምንድነው እሱ ካልኩሌት የሚያደርግልን ቶታል ኮሚዩኒቲ ሪኳየርድ ያንን የተባለውን አማውንት ኦፍ ፋርማሲካል ፕሮዳክት ለማቅረብ የሚያስፈልገው ቶታል ኮሞዲቲ ሪኳየርመንቱ ምን ያህል ነው የሚለውን ሰፕላይ ፕላኒንግ ነው የሚያጠናልን። ስለዚህ ሰፕላይ ፕላኒንግ ይሄን ቶታል ኮሚዩኒቲ ሪኳየርመንቱን ለማወቅ you have to know the quantity of the product ማለት ነው። ስለዚህ ኳንቲቲው ደግሞ አሲዩምድ የሚደረገው in this forecasting process ላይ ነው። evaluate and organize the data. The four primary types of data. this forecast ለማድረግ ግን ይሄን ያክል amount of pharmaceutical product ያስፈልጋል ለማለት ዳታ ያስፈልገናል። ስለዚህ ኳንቲፋይ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ዳታዎች ሜንሊ አራት ታዋቂ ዳታዎች አሉ። የመጀመሪያ ኮንሰምፕሽን ዳታ ነው። ሁለተኛው ዲሞግራፊክ ዳታ፣ ዘን ሰርቪስ ዳታ and morbidity data. those are the four primary types of data used to estimate quantity of products. so each one by one and እስቲ source of data ምንላቸው። consumption data ምንድነው እሱ? ያኛው consumption data ምንድነው እሱ? ተጠቃሚዎች ካስተመሮች ኮንሱም ያደረጉት ድረግ ወይም ይሄን ያክል ተጠቃሚዎች አሉት ፕሮዳክቶች ጤና ተቋም ላይ ካስተመሮች ይጠቀማሉ መድኃኒትን። ስለዚህ ሲጠቀሙ መድኃኒትን ያ የሚጠቀሙት መድኃኒት ሬጂስተር ይደረጋል። ምን ላይ ነው ሬጂስተር የሚደረገው? ስቶክ ካርዶች አሉ፣ ሪፖርቶች አሉ፣ ሪፖርት ሪኩዊዚሽን አለ፣ ዴይሊ አክቲቪቲ ሬጂስተር አለ። ስለዚህ ፋርማሲስቱ ሲሸጥ ለእያንዳንዱ የሚሰጠውን መድኃኒት ይመዘግባል። ከስተመሩ የሚጠቀመውን እያንዳንዱ መድኃኒት ይመዘግባል። ስለዚህ ከዛ መዝገብ ላይ ተነስተን ይሄን ያክል መድኃኒት ለዚህ አካባቢ ያስፈልጋል ብሎ አስዩም ማድረግ we call it consumption data እንለዋለን። this consumption data ምን ላይ ነው የሚቀመጠው? LMIS ላይ ሎጂስቲክ ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም። እነዚህ LMIS የምንላቸው አጠቃላይ those are in simply a bunch of records ናቸው። እነዚህ ሪከርዶች የሚጻፍባቸው ናቸው። bunch of records and reports. so those a bunch of records and reports might be stock card, bin card, reports and requisition and daily activity register እነዚህ ላይ ይመዘገባል ማለት ነው። ከነዚህ ላይ ተነስተን ኮንሰምፕሽን ከነዚህ ኮንሰምፕሽን ዴታዎች ላይ ተነስተን ኳንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። records of quantities issued from the store room requires fewer assumptions than other types of data. ከሌሎቹ ታይፕ ኦፍ ዳታ በጣም fewer assumption ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም consumed ዳታ ከሆነ የሚያስፈልገው ድረግ to that consumed data ነው። ስለዚህ ይሄን ያክል በጣም enough consumption data ካለን more preferable type of data source የሚሆነው consumption data ነው። reflects supply chain and service delivery constraints. ይሄኛው consumption data ምን ያሳየናል? it reflects the supply chain and service delivery constraint. ለምሳሌ ይሄን ያክል quantity of drug ገበያ ላይ ወጥቷል፣ ግን ደግሞ ካስተመር ጋር የደረሰው ይሄን ያክል ነው። 100 ድረግ ገበያ ላይ ወጥቶ ካስተመሩ ጋር የደረሰው 50 ብቻ ከሆነ 50ው የሆነ ነገር ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ካስተመር ጋር አልደረሰም፣ ወይ ተሽጧል፣ ወይ በሰም ወይ በሆነ ወይ የሆነ ነገር ሆኗል። ስለዚህ ምንን ያሳየናል? ኮንሰምፕሽን ዴታ ሰፕላይ ቼኑ የመድኃኒት አቅርቦት ቼኑ ላይ ችግር አለ ወይ፣ ሰርቪስ ዴሊቨሪ ላይ ችግር ኦብስታክሎች አሉ ወይ፣ ኮንስትሬንቶች አሉ ወይ የሚለውን
ሪፍሌክት ያደርግልናል ኮንሰምፕሽን ዴታ ማለት ነው። ኢፍ ኮንሰምፕሽን ዴታስ አር አቬለብል ፎርካስት አር ኦፍን ዘ ሞስት ሪላየብል። ይሄኛው ኤግዛማችን ላይ ወጥቶ ነበር ምርጫ ላይ። ኢፍ ኮንሰምፕሽን ዴታ ካለ ዘ ሞስት አቬለብል ወይም ደግሞ ዘ ሞስት ሪላየብል ሶርስ ኦፍ ዴታ ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው? ኮንሰምፕሽን ዴታ ነው ማለት ነው። ግን ቻሌንጆች አሉ። ዌን ዩዚንግ ዲስ ኮንሰምፕሽን ዴታ ዜር አር ቻሌንጅስ። the first one is the past consumption may not be predictive for future use። ከዚህ በፊት ህዝቡ የተጠቀመው ኮንሰምፕሽን ዴታ በዛው ላይ ቀጥል ይችላል። ኮንሰምፕሽን ነምበሩ ሊጨምር ይችላል። ስለዚህ ፓስት ኮንሰምፕሽን ዴታ ማይት ኖት ቢ ፕሪዲክቲቭ ፎር ዘ ፊውቸር ዩዝ። ምክንያቱም በተለይ ፕሮዳክቱ አዲስ ከሆነ አዲስነቱን ብዙ ሰዎች ስለማያውቁ ኮንሰምፕሽን ዴታው ትንሽ ነው የሚሆነው። ግን እየታወቀ ሲሄድ ዴታው ኮንሰምፕሽን ነምበሩ በዛው ልክ እየጨመረ ስለሚሄድ ኢት ማይት ቢ ቻሌንጅ ፎር ዩዚንግ ዚስ ኮንሰምፕሽን ዴታ ፎር ዲ ኳንቲፊኬሽን ኦፍ ፋርማሲካል ፕሮዳክትስ። ስቶክ አውትስ ሰፕላይ ኢምባላንስ አጀስትመንት ኩድ ሪዛልት ኢን ፕሮጀክሽን ኦፍ ፓስት ኢረርስ ኢንስቲድ ዘ ኳንቲቲስ ኦፍ ፕሮዳክት ዳት አር ኒድድ። ፓስት ኤረሮች ችግር አስ ቻሌንጅ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ this is all about the consumption data. The second source of data for forecasting is service data. ይሄኛው ቅድምዬ ኮንሱምድ በተደረገው ድረግ ወይም ዴታ ቤዝድ ሆነን ኳንቲፋይ ማድረግ ይሄን ያክል ድረግ ያስፈልጋል ማለት። ሰርቪስ ዴታ ደግሞ ምንድነው? ይሄን ያክል አገልግሎት ተሰጥቷል ወይም ደግሞ ይሄን ያክል ሰዎች ወደ ጤና ተቋሙ መጥተዋል። ስለዚህ ይሄን ያክል ሰዎች ወደ ጤና ተቋሙ ለሄልዝ ሰርቪስ ዴሊቨሪ ከመጡ ለሄልዝ ሰርቪስ አገልግሎት ከመጡ ይሄን ያክል ድረግ ለዛ ሄልዝ ሰርቪስ ያስፈልጋል ወይም ይሄን ያክል ድረግ ለዛ ኮሚዩኒቲ ያስፈልጋል ብሎ ኳንቲፋይ ማድረግ that is using service data as a source for forecasting pharmaceutical products. Those needs a historical data on the number and the type of service recorded at service delivery points. So historical data ይፈልጋሉ on the number and the type of services recorded at the service delivery points. Reliability of service statistics depends on the robustness of the health management information system, public health emergency management and micro plan. እነዚህ የምንጠቀማቸው ሰርቪስ ስታቲስቲክስን ስንጠቀም ሰርቪስ ዳታን ስንጠቀም ምንድነው እሱ ቼክ ማድረግ ያለብን? ኤችኤምአይሱ ወይም ደግሞ ፒኤችኢኤሙ ማይክሮ ፕላኑ እነዚህ ሶስቱ አር ዘይ ሮበስት የሚለው ቼክ መደረግ መቻል አለበት። ሮበስት ሚንስ ሬዚስታንሲ ቱ ቼንጅ ማለት ነው። ሶ ኢዚሊ ሴንሲቲቭ አይደለም፣ ዳታው በጣም አኪዩሬት የሆነ ዳታ መሆኑ ቼክ መደረግ መቻል አለበት። ኮንሲደርስ ኢንድ ዩዘርስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ሪፍሌክትስ ሰፕላይ ቼን ኤንድ ሰርቪስ ዴሊቨሪ ኮንስትሬንትስ። ልክ እንደ ኮንሰፕሽን ዴታ ሰርቪስ ዴታው ምን ያሳየናል? ኢት ሪፍሌክትስ ሰፕላይ ቼን ኤንድ ሰርቪስ ዴሊቨሪ ኮንስትሬንትን ያሳየናል። ኢዚ ቱ ሞዲፋይ ዲ ፎርካስት ቱ አካውንት ፎር ፕሮግራም ሰርቪስ ታርጌት። ቀደም ፎርካስቲንግ ሳይክሉን ስናይ መጨረሻ ላይ ሰፕላይ ፕላኒንግ ላይ የምናገኘው ኮስት ካለን ፈንድ ጋር ሲነጻጸር በጣም ከፍተኛ ከሆነና ያለን ብር በቂ ካልሆነ it has to be ፎርካስቲንግ አሰምፕሽናችን ሞዲፋይ መደረግ አለበት። ስለዚህ የተጠቀምነው ዳታ ፎርካስት ለማድረግ ይሄን ያክል አማውንት ኦፍ ድረግ ያስፈልጋል ለማለት የተጠቀምነው ዳታ ሰርቪስ ዳታ ከሆነ ኢዚሊ ሞዲፋይ ለማድረግ ይቀለናል። ስለዚህ ፎር ኢዚ ሞዲፊኬሽን ኦፍ ዲ ፎርካስቲንግ አሰምፕሽን ሰርቪስ ዴታ ይመረጣል ማለት ነው። ሶ but there are challenges for using this service data. የመጀመሪያው ሎ ኳሊቲ ኦፍ ኤችኤምአይኤስ ሪፖርት። ሎ ኳሊቲ ካለ ኤችኤምአይኤስ ሂውመን ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ማለት እያንዳንዱ ሄልዝ ፐርሰናል ወይም ሂውመን ማኔጅመንት የምንለው ፕሮፌሽናሎቹ አርደይ ሃይሊ ፐርፎርም ማድረጋቸው ሪፖርቱ ኳሊፋይድ ካልሆነ ወይም ኳሊቲው በጣም ዝቅተኛ ከሆነ ቤዝድ ኦን ዳት ዳታ ስለሆነ ኳንቲፋይ የምናደርገው as it might be as a challenge ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ኳሊቲ የሆነ ኤችኤምአይኤስ ሪፖርት መኖር አለበት። ባልተመዘገበበት ቦታ እሱን as ዳታ ሶርስ መጠቀም ስለሚከብድ service data may not provide enough detail on the type of visit to be used for forecasting. The service data may not provide enough details. አንዳንዴ ይሄ ሰርቪስ ዴታው በቂ የሆነ ዲቴል ዲስክሪፕሽን የለው። ምን አይነት ታይፕ ኦፍ ቪዚቲንግ ነው ፔሸንቱ ቪዚት አደረገ ነው እንጂ ለምን ቪዚት አደረገ ወይም ታይፕ ኦፍ ቪዚቱን ላይነገረን ይችላል ሪፖርቱ ማለት ነው። ሶ ዚስ ማይት ኦልሶ ቢ ዘ ቻሌንጅ ፎር ዩዚንግ ሰርቪስ ዴታ አዝ ኤ ሶርስ ፎር ፎርካስቲንግ
of the quantities of pharmaceutical products needed for that health program or for that health facility ማለት ነው requires assumptions about providers compliance with dispensing and clinical protocols. Those we are the challenges of using service data. So ሶስተኛው type of data for forecast ለማድረግ ወይም ይሄን ያክል amount of pharmaceutical product ያስፈልጋል ብሎ ፎርካስት ለማድረግ ሶስተኛው ሶርስ ኦፍ ዴታ ዲሞግራፊክ ዴታ ነው። ዲሞግራፊክ ዴታ የምንለው አጠቃላይ ይሄኛው ቶታል ፖፑሌሽን ግሮዝ፣ ማሪታል ስታተስ፣ ፖፑሌሽን አት ሪስክ እነዚህን ሁሉ ይይዛል እና ፎርካስት ሲያደርግ ምንድነው የሚያደርገው? እነዚህን ሁሉ ናሮ ያደርጋል። ኢት ሲስተማቲካሊ ናሮስ ዳውን ዲ ቶታል ፖፑሌሽንስ ኢንቱ ኤ ነምበር ኦፍ ፖፑሌሽን ኦፍ ኤ ከረንት ዩዘር ባይ ኢች ፕሮዳክት ዲ ቶታል ነምበር ኦፍ ዩዘር ኢዝ then converted into the forecasted quantity of each product. ይሄኛው አጠቃላይ አካባቢው ላይ ያለው ቶታል ፖፑሌሽን ምንድነው? ሶ ፖፑሌሽን አት ሪስክ የትኛው ነው እሱ ምናምን የሚሉትን ዳታዎች ናሮ አድርገን ስፔሲፊካሊ ፕሮዳክቱ ለሚጠቀሙ ሰዎች ናሮ ካደረግን በኋላ ናሮ አድርገን ነው ፎርካስት የምናደርገው ማለት ነው። ለነዛ ሰዎች ይሄን ያክል መድኃኒት ያስፈልጋል ብለን ፎርካስት ማድረግ ዲሞግራፊክ ዴታ ነው። the source of data DHS ያው source of data ናሽናል አጠቃላይ ስለ ፖፑሌሽኑ የሚናገር እያንዳንዱ ዳታ as a source of data ሊታይ ይችላል ለዚህኛው ማለት ነው። do not need to collect historical data ዲሞግራፊክ ዳታን ከሆነ as a source የምንጠቀመው ምንም አይነት ሂስቶሪካል ዳታዎች አያስፈልጉንም። ስለ ሰርቪሱም as well as ስለ ኮንሰምፕሽን ምንም አይነት የተመዘገበ ዳታ ያስፈልግን ፎርካስት ለማድረግ። it helps to estimate the requirements for those with limited access ሌላው ደግሞ ኢፍ የሆነ አካባቢ ላይ ለምሳሌ አዲስ ሆስፒታል ከሆነ የምንገነባው በጣም ገጠራማ የሆነ ቦታ ላይ እዛ አካባቢ ላይ ምንም አይነት ኮንሰምፕሽን ዴታ አይኖረንም፣ ምንም አይነት ሰርቪስ ዴታም ከሌለ the best data that can be used is demographic data ነው። ስለዚህ ማንኛውም ቦታ ላይ ማንኛውም ሁኔታ ላይ if there is no historical consumptions or if there is no service data the best data source የሚሆነው demographic data ነው ማለት ነው። the challenges of using these demographic data የመጀመሪያው ዳታ might be outdated መሆን ይችላሉ። ዳታዎቹ outdated ሊሆኑ ይችላሉ። outdated in a sense ከ1 እስከ 5 ቀን ነው። ለምሳሌ ዲሞግራፊክ ዳታዎች ሲቀመጡ ከ5 ቀን በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። like ከ1 እስከ 5 years ሊሆኑ ይችላል። ስለዚህ outdating of those data might be a challenge for using those as a source of information ማለት ነው። so the second challenge is do not reflect actual number of service provided or quantities of commodity dispensed። ሌላው ዲሞግራፊክ ዳታን as a source ስንጠቀም ምንድነው ችግሩ? ኮንሰፕሽን ዳታን አይነግረንም፣ ሰርቪስ ዳታን አይነግረንም ማለት ነው። ስለዚህ if there is no consumption data as well as if there is no service data ችግር ነው የሚሆነው። ያን ያክል አኩሬት የሆነ ያን ያክል ቫሊድ የሆነ ዴታ ሶርስ አይኖረንም ማለት ነው። so this will limit the accuracy and the validity of the source. So it will ambiguous ይሆናል in answering the survey questions. So comparability of trained data over time requires many assumptions. ልክ እንደ ኮንሰምፕሽን ዴታ ላይ ያን ያክል አሰምፕሽን አያስፈልገውም ስንጠቀም ማለት ነው for conclusion። ይሄኛው ግን ዲሞግራፊክን ስንጠቀም በጣም ብዙ አሰምፕሽኖች ይፈልጋል። ምክንያቱም ናሮ እናደርጋለን አጠቃላይ እዛ አካባቢ ላይ ይሄን ያክል ፖፑሌሽን ያለ ይሄን ያክል ሪስክ ኦፍ ፖፑሌሽን ይሄን ያክል ሪስኪ ፖፑሌሽን አለ we have to narrow down ማድረግ መቻል አለብን to that population። ለሚያስፈልገው ፖፑሌሽን የሚያስፈልገው መድኃኒት መመረጥ መቻል ስላለበት ይሄኛው ደግሞ it needs a lot of assumptions ማለት ነው። so those are the major challenges of using demographic data as a source of forecasting ማለት ነው። ሌላው ፕሮግራም ታርጌት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው እሱ የሆነ ፕሮግራም ታርጌት ሲደረግ በተለይ አዲስ መድኃኒት ወይም አዲስ ፋርማሲካል ፕሮዳክት ወይም አዲስ ሰርቪስ ወደ ገበያ ሲወጣ ታርጌት የሚያደርጋቸው ፖፑሌሽኖች አሉ፣ ታርጌት የሚያደርጋቸው ግሩፖች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ታርጌት የሚያደርጋቸውን ግሩፖች as a source of data መጠቀም using program target እንለዋለን ማለት ነው። ሜይንሊ ለሁለት ነገር ይጠቅመናል። የመጀመሪያው for forecasting communities needed for new programs ለአዲስ ፕሮግራም የሚያስፈልጉትን amount of community ወይም amount of pharmaceutical product ፎርካስት ለማድረግ እንጠቀመዋለን። ሁለተኛው አዲስ ፋርማሲካል ፕሮዳክቶች ወደ ገበያ የሚገቡ ከሆነ ፕሮግራም ታርጌት ያስፈልገናል ማለት ነው። when available data are not predictive of the future consumption አሁንም ያለን እጃችን ላይ ያለው available data it might be consumption data ሊሆን ይችላል፣ it might be service data ሊሆን ይችላል፣ ወይም demographic data ሊሆን ይችላል። ግን ያለው ዳታ future consumptionን ሚት የማያደርግልን ከሆነ we can use this
ፕሮግራም ታርጌትን እንጠቀማለን። ኢን ዲ አብሰንስ ኦፍ ሂስቶሪካል ዴታ ፕሮግራም ታርጌትስ ሰፖርትድ ባይ ኢንፎርምድ አሰምፕሽንስ ካን ቢ ዩዝድ ቱ ፎርካስት ፊውቸር ኮሚዩኒቲ ኒድስ። the challenge of using this target program ምንድነው እሱ ሁለት ናቸው ሜጀርሊ ቻሌንጁ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ነው and it tends to be overly optimistic. The fifth type of source of data that is used to forecast the quantity of medicine needed for some facility or for some community or for some program or for some intervention morbidity data ነው። ሞርቢዲቲ ዴታ ደግሞ ምን አይነት ዳታ ነው? እንደሚታወቀው የታማሚዎች ቁጥር ምን አይነት ነገር ነው? ኢንሲደንስ ፕሪቫለንስ ኦፍ ስፔሲፊክ ዲዚዝ ነው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ዳት ኢንሲደንስ አስ ዌል አስ ፕሪቫለንስ ኦፍ ዲዚዝ የሚያስፈልገንን አማውንት ኦፍ ፋርማሲካል ፕሮዳክት አሲዩም ማድረግ ወይም ፎርካስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ልክ እንደዛ ቤዝድ ኦን ኢንሲደንስ ኤንድ ፕሪቫለንስ ኦፍ ስፔሲፊክ ዲዚዝ ፎርካስት ማድረግ ዩዚንግ ሞርቢዲቲ ዳታን እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። ዳታ ካን ቢ ኤክስትራፖሌትድ ቱ ዲፋይን total estimated need and then we find to determine specific targets or percentage of total need to be reached. Morbidity data is not used to forecast for preventative. ሌላው ከሌሎቹ type of source morbidity data ለየት የሚያደርገው ምንድነው? እሱ it does not used to forecast for preventative services such as family planning. አሁን ለምሳሌ family planning preventative ነው አይደለ? ሰዎች ቤተሰብ ሄደው መውለድ አይፈልጉም። ፕሪቨንታቲቭ ነው። ፊቸር ልጅ እንዳይመጣ ፕሪቨንት ማድረግ ማለት ነው። ልጅም ፕሪቨንት ማድረግ ወይም ፕሬግነንሲን ፕሪቨንት ማድረግ ነው። ስለዚህ ኢን ኬዝ ኦፍ ዲስ ፊቸር ፕሪቨንታቲቭ ላይ እነዚህ ሞርቢዲቲ ዳታዎች አንጠቀማቸው፣ አይጠቅሙም ማለት ነው። ሶ ዋት አር ዘ ሜጀር ቻሌንጅስ ኦፍ ዩዚንግ ዲስ ሞርቢዲቲ ዳታ ስንል ቴንድስ ቱ ኦቨር ኤስቲሜት ኮሞዲቲ ኒድስ። ኮሞዲቲ ኒድ በጣም ያካብደዋል። በጨቅ የሆኑ ኢንሲደንስ እና ጨቅ የሆኑ ፕሪቫለንት ነምበሮች ስለሚኖሩን በእያንዳንዱ ኢንሲደንስ እና ፕሪቫለንት ስፔሲፊክ ዲዚዝ መካከል ቁጥር ለእያንዳንዱ ቁጥር መድኃኒት ያስፈልገዋል ብሎ ስለሚያስብ ነው። ይሄኛው ግን ደግሞ እያንዳንዱ ኢንሲደንት እና ፕሪቫለንት የሆነው ሁሉ መድኃኒት ላይ ያስፈልገው ይችላል። ሶ it tends to overly estimate commodity needs. This is major challenge of using this morbidity data. Second challenge is it needs combination of consumption and service data. morbidity data ለየት የሚያደርገው ምን ይፈልጋል? ኮንሰፕሽን እና ሰርቪስ ዳታ ኢንኮምባይንድ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም ቦዝ ኮንሰፕሽን ዴታም ሰርቪስ ዴታም አንድ ላይ መኖር መቻል አለበት ቱ ዩዝ ሞርቢዲቲ ዳታ። ሶ ዞስ አር ዘ ቱ ሜጀር ቻሌንጅስ ኦፍ ዩዚንግ ሞርቢዲቲ ዳታ። ሶ እስካሁን ያየናቸው አጠቃላይ ምንድናቸው? ፎርካስቲንግ ሶርሶች ናቸው። ፎርካስት ለማድረግ ኳንቲፊኬሽን ነው እያየን ያለ ነው። ኳንቲፊኬሽን ምንድነው? እሱ ዘ ሰከንድ ሎጂስቲክ ሳይክል ውስጥ የመጀመሪያው ፋርማሲካል ሴሌክሽን አለ። ፋርማሲካል ሴሌክሽን በባለፈው ቪዲዮ ላይ አይተናል። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ምንድነው ሰው ያለ ነው? ፋርማሲካል ኳንቲፊኬሽን ነው። ፋርማሲካል ኳንቲፊኬሽን ስንት ስቴፖች አሉት ብለናል? 3 ስቴፖች አሉት ብለናል። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? እሱ ፕሪፓሬሽን ዘን ኳንቲፊኬሽን ዘን ፎርካስቲንግ። ፕሪፓሬሽን፣ ፎርካስቲንግ ዘን ሰፕላይ ፕላኒንግ ብለናል። ሶ ፎርካስቲንግ ሁለት ነገሮች አሉት። የመጀመሪያው ፎርካስት ስናደርግ የሚያስፈልገውን ኳንቲቲ ኦፍ ፋርማሲካል ፕሮዳክት ነው አሲዩም እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። አሲዩም ስናደርግ ምንድነው እሱ? ፎርካስት ስናደርግ ዳታ ሶርሶች ያስፈልጉናል። ሶ ፎርካስቲንግ ሶርስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዳታ ሶርሶች ያስፈልጉናል። ሁለተኛው ደግሞ ሜትድ ያስፈልገናል ኳንቲፋይ ለማድረግ ወይም ፎርካስት ለማድረግ። ሶ ቅድም ያየነው እያንዳንዱ እነዚህ አምስቱ ኮንሰፕሽን ዴታ፣ ሰርቪስ ዴታ፣ ፕሮግራም ታርጌት፣ ሞርቢዲቲ እና ዲሞግራፊክ ዴታ ብለን አምስቱ ያየናቸው they are the source of data for forecasting ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሶርስ ኦፍ ዴታ ናቸው ፎር ፎርካስቲንግ። አሁን ደግሞ ምንድነው እሱ የምናየው? ኳንቲፊኬሽን ወይም ፎርካስቲንግ ሜተድ ነው። ሶ ይሄንን አሲዩም ያደረግነውን አማውንት ኦፍ ድረግ እንዴት ነው እሱ ኳንቲፋይ የምናደርገው? what are the methods that are used to quantify those pharmaceutical products የሚለውን ኳንቲፊኬሽን ወይም ፎርካስቲንግ ሜተድ ነው የምናየው ማለት ነው። ሜንሊ እዚህ ጋር 4 ሜቶዶች ነው የምናየው። የመጀመሪያው ኮንሰፕሽን ሜተድ ነው። ዴን ሞርቢዲቲ ሜተድ እናያለን። ከዛ በኋላ ፕሮክሲ ኦር አጀስትድ ሜተድ እናያለን። ደን መጨረሻ ላይ አንዳለ ማለት ነው። ሶ ኮንሰፕሽን ሜዳ እንትን አለው፣ እያንዳንዱ ካልኩሌሽን አለው። ካልኩሌሽኑ ኤግዛም ላይ ስለማያወጣ ስቴፖቹን አልፋቸዋለሁ። ሶ ኮንሰፕሽን ዴታ ኮንሰፕሽን ሜተድ ምንድነው እሱ? ኮንሰፕሽን ሜተድ ሶ the use of the data recorded on the stock or on the bin card. ሶ ኮንሰምፕሽን ምንድነው እሱ? ቤዝድ ኦን ኮንሰምፕሽን ዴታ
ካልኩሌት ማድረግ ነው ኮንሰምፕሽን ሜተድ የምንለው ማለት ነው። ዚስ ኮንሰምፕሽን ዴታ ምን ላይ ነው ሊኖር የሚችለው? አንደኛ ስቶክ ካርድ ላይ ሊኖር ይችላል ተመዝግቦ። ሌላው ቢን ካርድ ላይ ሊኖር ይችላል ኮንሰምፕሽን ዴታ ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ዘ ሲምፕለስት ኤንድ ኦፈን ሞስት አኩሬት ሜተድ ካሉት ታይፕ ኦፍ ፎርካስቲንግ ሜቶዶች the simplest and often the most accurate method ነው ማለት ነው። ኮንሰምፕሽን ዴታ ግን ካለ ነው ኮንሱምድ ዴታ ካለ ነው። ስቴፖች አሉት። ፕሪፔር ሊስት ኦፍ ድረግስ ቱ ቢ ኳንቲፋይድ የሚያስፈልገው ኳንቲፋይድ መሆን ያለባቸውን ሊስት ኦፍ ድረጎች እናዘጋጃለን። ከዛ ፔሪድ ኦፍ ታይም ቱ ቢ ሪቪውድ ፎር እያንዳንዱ ኮንሰፕሽን ሪቪው ፔሪዳቸውን እናስቀምጣለን። ሶ ዞስ አር ዘ ስቴፕስ። ስቴፖቹም አይወጡ ካልኩሌሽኖቹም አልወጡም፣ በእኛ ጊዜም አልወጡም። አሁን በዚህኛውም ሞዴል ተፈትነው ነበር ፋርማሲዎች እና እዛ ላይም አልወጣም። ሶ ያን ያክል አስፈላጊ አይደለም ፎርሙላ መሸምደድ ማለት ነው። ሶ ዞስ አር ዘ ስቴፕስ። ኢንተር ኮንሰምፕሽን ዴታ ፎር ኢች ድረግ፣ ለእያንዳንዱ ድረጎች ኮንሰምፕሽን ዴታ እናስገባለን። ፎርዝ ላይ ካልኩሌት አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን። ኢን አቨሬጅ የሚያስፈልገው መንዝሊ ኮንሰምፕሽኑን ካልኩሌት ይደረጋል ዩዚንግ ዲስ ፎርሙላ። ዜን ኦን ዘ ፊፍዝ ስቴፕ ዊ ዊል ካልኩሌት the projected average monthly consumption for expected changes in consumption pattern። አራተኛ ስቴፕ ላይ መንዝሊ ኮንሰምፕሽን ይሄን ያክል በወር ኮንሱምድ ይደረጋል ተብሎ ካልኩሌት ይደረጋል። ይሄን ያክል በወር ኮንሱምድ ተደርጓል ፓስት ነው። what about the projected average monthly consumption? እሱ ደግሞ ካልኩሌት ይደረጋል ቼንጁ ማለት ነው፣ ፕሮጀክትድ ቼንጁ። ስድስተኛ ላይ we will calculate the safety stock needed for each drug። እያንዳንዱ ድረግ ምን አይነት ሴፍቲ ስቶክ ነው የሚፈልገው የሚለው ካልኩሌት ይደረጋል። ይሄኛው ሴፍቲ ስቶክ ሌቭል ማለት ሸልፋችን ላይ ግዴታ መኖር ያለባቸው አማውንት ኦፍ ድረጎች ናቸው። ግዴታ መኖር ያለበት አማውንት ከዚህ ከሴፍቲ ስቶኩ ማነስ የለበትም። ሴፍቲ ስቶክ ውስጥ ገባ ማለት ወይም ለምሳሌ እኔ ሴፍቲ ስቶክ ሌቭል 70 ከሆነ የፓራስታሞል ማለት ነው 70 ከሆነ ከ70 ማነስ የለበትም። 70 ካርቶን ፓራስታሞኔ ከ70 ካርቶን ማነስ የለበትም። ከ70 ካርቶን ካነሰ ሴፍቲ ስቶክ ሌቭሌ በጣም አንሷል ማለት ነው። ስለዚህ አሚን ዳንጀር ማለት ነው። ስለዚህ አይ ሃቭ ቱ ሪኦርደር ማድረግ መቻል አለብኝ ፋርማሲካል ፕሮዳክቱን ማለት ነው። ሰባተኛ ላይ ካልኩሌት the quantity of each drug required in the next procurement period። ቀጣይ ፕሮኪውርመንት ፔሪድ ላይ የሚያስፈልገውን ኳንቲ ኦፍ ድረግ ካልኩሌት ያደርጋል። ሰባተኛው ስቴፕ ማለት ዜን አጀስት ፎር ሎስስ compile decentralized quantification if applicable, estimate cost for each drug and total costs, compare the total cost with a budget and make adjustments. So those are the 11 steps of using consumption data ማለት ነው። consumption data ለመጠቀም እነዚህ 11 ስቴፖች መከተል መቻል አለብን። ኤክሰርሳይዝ አለ፣ ይሄኛው አስፈላጊ አይደለም። ሞርቢዲቲ ሜተድ ይሄኛው ሰከንድ ሜተድ ኦፍ ዩዚንግ ኳንቲፊኬሽን ነው። ዲስ ቴክስ ኢንቱ ኮንሲደሬሽን ፕሪቫለንስ ኦፍ ዲዚዝ ኢን ዘ ኮሚዩኒቲ ኤንድ ዘ ነምበር ኦፍ ኤጅስ ኦፍ ፔሸንትስ። ፋርማሲካል ሪኳየርመንትስ አር ኤስቲሜትድ ዩዚንግ ኤስቲጂ። እያንዳንዱ ፋርማሲካል ሪኳየርመንቶች ኤስቲሜት የሚደረጉት ያው ዩዚንግ ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን ነው። ዘ ሜተድ ካን ቢ ዩዝፉል ስፔሻሊ ዌን ዩ አር ፕላኒንግ ኤ ኒው ፕሮግራም ኦር ስኬሊንግ አፕ ፕሮግራምስ። ስለዚህ ፕሮግራም ይሄን ሞርቢዲቲ ዴታ መቼ ነው የምንጠቀመው? ሜንሊ አንደኛ አዲስ ፕሮግራም ኢምፕሊመንት እያደረገን ከሆነ ወይም አዲስ ፕሮግራም ኢምፕሊመንት ማድረግ ከፈለግን ወይም ደግሞ የነበረውን ፕሮግራም ስኬል አፕ ማድረግ ከፈለግን ሞዲፋይ ማድረግ ከፈለግን ሞርቢዲቲ ሜተድን መጠቀም እንችላለን። ኢትስ አኩራሲ ኦልሶ ዲፔንድስ ኦን ፕሪስክራይበርስ ፎሎዊንግ ኤስቲጂ ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን። ለምንድን ነው እሱ? ይሄ ሞርቢዲቲ ሜተድ ታይፕ ኦፍ ዴታ ሶርስ ነው የሚጠቀመው ፕሪቫለንስ ኦፍ ዲዚዝ እና ፕሪቫለንስ ኦፍ ዲዚዝ አይደለ? ፎር ዞስ ፕሪቫለንት ዲዚዝ ምን አይነት ፕሮዳክት ነው ሰሌክት የሚያደርገው? ፕሮዳክት ፋውንድ ኦን ዘ ኤስቲጂ ነው። ስለዚህ ፋርማሲካል ሰርቪሶቹ ወይም ደግሞ ሄልዝ ፕሮቫይደሮቹ ኤስቲጂን የማይጠቀሙ ከሆነ አኩራሲው ኢት ዊል ቢ አፌክትድ። ሶ ዲ አኩራሲ ዲፔንድስ ኦን ዘ ፕሪስክራይበርስ ፎሎዊንግ ስታንዳርድ ትሪትመንት ጋይድላይን። ሶ ስቴፖች አሉ ካልኩሌት ለማድረግ ቤዝድ ኦን ዚስ ሞርቢዲቲ ዴታ ኳንቲፋይ ለማድረግ ስፔሲፋይንግ ዘ ሊስት ኦፍ ሄልዝ ፕሮብሌም፣ ስታብሊሽ ዘ ሊስት ኦፍ ሜዲሲንስ ቱ ቢ ኳንቲፋይድ፣ ስታብሊሽ ስታንዳርድ ኦር አቨሬጅ ትሪትመንት፣ then collect morbidity data for each health problem treated, calculate the number of treated episodes for each health problems, then estimate the quantity of drugs needed for each health problems and combine the estimates for each drugs from the various health problems into a master procurement list, adjust quantities, then estimate costs and compare total costs. Those are the 10 steps needed
in the calculation of consumption, in the calculation of quantity using morbidity data ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ላይ ኮንሰምፕሽን ሜተድ አየን ቤዝድ ኦን ኮንሱምድ ዴታ recorded on stock cards and being cards። ሰከንድ ላይ ሞርቢዲቲ ሜተድን አየን ቤዝድ ኦን prevalence of disease and patient at risk, prevalent disease and using STG as source አይተናል ማለት ነው ሞርቢዲቲ ሜተድን። ሶ 10ን ስቴፕ ሞርቢዲቲ ሜተድ ላይ አይተናል። 11 ስቴፕ ኮንሰምፕሽን ሜተድ ላይ አይተናል። ካልኩሌሽኖቹ አያስፈልጉም ኤግዛም ላይ አይወጡም። So the third method of quantification or forecasting is proxy or adjusted consumption method. ይሄኛው proxy or adjusted method ምንድነው እሱ? When the supply system faces a severe information deficit, consumption morbidity data። ለምሳሌ ሰፕላይ ሲስተሙ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን ስለ ኮንሰምፕሽንም ሆነ ስለ ሞርቢዲቲ ዴታ ምንም አይነት ዴታ ከሌለው መጠቀም ያለበት የትኛው ሜተድ ነው? ፕሮክሲ ወይም አጀስትድ ኮንሰምፕሽን ሜተድ ነው። ፕሮክሲ ወይም አጀስትድ ኮንሰምፕሽን ሜተድ ምን አይነት ሜተድ ነው እሱ? ለምሳሌ አዲስ ሆስፒታል የሆነ ሀገር ላይ ቢከፈት ለዛ ለአዲስ ሆስፒታል ኮንሰምፕሽንም ዴታ የለውም ሞርቢዲቲ ዴታ ከሌለው ምን ለሱ የሚያደርገው አካባቢው ካለው ሌላ ሆስፒታል ተቀራራቢ የሆነ ቁጥር ይጠቀማል ማለት ነው። ተቀራራቢ የሆነ ቁጥር ይጠቀማል። So it uses known consumption data from one system or standard to estimate the drug needs in a similar or expanded system target። ስለዚህ ምንድነው እሱ as a standard ሌላ known consumption data ይጠቀማል ማለት ነው። So that's why we call it the proxy ወይም adjusted consumption method ነው። ለዛ ነው population based ስንል defining drugs use per 1000 population based ስንል ድረጉን ዲፋይን እናደርገው per 1000 population ነው። ሰርቪስ ቤዝድ ማለት ደግሞ ዲፋይኒንግ ድረግ ዩዝ per specified patient case። ሶ ስቴፖች አሉት እንደ ቀድሞቹ ማለት ነው። የራሱ የሆኑ ስቴፖች አሉት። ፈርስት ላይ select the standard system for comparison and extrapolation። ስታንዳርዳችንን ሰሌክት እናደርጋለን ከምን ጋር የምናወዳደረው ፎርካስት ለማድረግ የሚለው ስታንዳርዳችንን ሰሌክት እናደርጋለን። እዚህ ጋር the standard and the target should resemble in terms of geography, climate, morbidity pattern, prescribing practice, drug supply status። በእነዚህ የምንመርጠው ስታንዳርድ በእነዚህ አትሊስት መመሳሰል መቻል አለበት። again the standard should have adequate and uninterrupted drug supply, rational prescribing practice and complete and accurate record of patient contact and inventory movement። የምንጠቀመው ስታንዳርድ አትሊስት አኪዩሬት የሆነ ኢንፎርሜሽንን የሚጠቀም ኤስቲጂን የሚጠቀም ራሽናል የሆነ ፕሪስክራይቢንግ ፕራክቲስ ያለውና ትክክለኛ ስታንዳርድ መሆን መቻል አለበት። እኛ ዳታችንን የምናወዳድረው ማለት ነው የምናመሳስለው፣ ምክንያቱም የእሱን ስለሆነ ኦልሞስት የምንገለብጠው። then we will develop a drug list, then time and review ይኖረናል፣ then review records, then establish the denominator for extrapolation, then consumption rate determine እናደርጋለን፣ extrapolate the data and adjust for expected losses, reliability check ለማድረግ estimate cost for each drugs. Those are the 9 steps used in the proxy or adjusted method. አራተኛው እና የመጨረሻው ሜተድ ኦፍ ኳንቲፊኬሽን ሰርቪስ ሌቭል ፕሮጀክሽን ኦፍ በጀት ሪኳየርመንት ነው። ይሄኛው የሚያስፈልገው ኢንፎርሜሽን ምንድነው እሱ? አንደኛ አቨሬጅ ነምበር ኦፍ ኪዩሬቲቭ አውት ፔሸንት ያስፈልገናል። ፔሸንት ቤድ በአልጋ ላይ ያሉ የፔሸንቶች ቁጥርም ያስፈልገናል። እነዚህን ተጠቅመን ነው ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። those are the steps needed. So those are the 4 methods። ይሄኛው ሰርቪስ ሌቭል ፕሮጀክሽን ኦፍ በጀት ሪኳየርመንትን ጨምረን አራቱን ፎርካስቲንግ ወይም ኳንቲፊኬሽን ሜቶዶች አይተናል። ድጋሜ እያየን ያለነው ቻፕተር 4 ሎጂስቲክ ማኔጅመንት ሲስተም ነው። ሎጂስቲክ ማኔጅመንት ሲስተም ሳይክሉ ስንት ነገሮች አሉት? የመጀመሪያው ሳይክሉ ላይ ፕሮዳክት ሰሌክሽን አለ፣ እሱን አይተናል በባለፈው ቪዲዮ ላይ። ሁለተኛው ኳንቲፊኬሽን አለው። ኳንቲፊኬሽን ደግሞ ምንድነው እሱ? 3 ስቴፖች አሉት። ፕሪፓሬሽን አለው፣ ፎርካስቲንግ አለው፣ ሰፕላይ ፕላኒንግ አለው። ፕሪፓሬሽን አይተናል። ፎርካስቲንግ 2 ነገር አየን። አንደኛ ፎርካስት ለማድረግ ዳታ ሶርስ ያስፈልገናል። ዳታ ሶርሶቹን አየን። ዳታ ሶርሱ 5 ዳታ ሶርስ አየን። ዲሞግራፊክ ዳታ ሶርስ አየን፣ ሞርቢዲቲ ዳታ አየን፣ ኮንሰፕሽን ዴታ አየን፣ ሰርቪስ ዴታ አየን እና ፕሮግራም ታርጌት አዝ ኤ ሶርስ ኦፍ ዴታ አየን። ሶሳር ፎርካስት ለማድረግ የሚያስፈልጉን ሶርስ ኦፍ ዴታዎች ናቸው። ዘን ፎርካስት ወይም ኳንቲፊኬሽን ሜቶዶችን አየን። 4 ኳንቲፊኬሽን ሜቶዶች አየን። the service level projection of budget requirement አራተኛው። ሶስተኛው
ፕሮክሲ ወይም አጀስትድ ሜትድ አየን። ሁለተኛው ሞርቢዲቲ ሜትድ፣ አንደኛው ኮንሰፕሽን ሜትድ አይተናል ማለት ነው። ሶ the next step in the quantification will be supply planning ነው ማለት ነው። ሶ it needs organization and analyzation of data ይፈልጋል። ይሄኛውም supply plan ለማድረግ it needs organization and analyzation of data. So data for the supply planning steps are different from the data for the forecasting step. ከሁለቱ እነዚህ ፎርካስት ለማድረግ ወይ ኳንቲፋይ ለማድረግ የምንጠቀመው ዳታ እና ሰፕላይ ፕላኒንግ ለማድረግ የምንጠቀመው ዳታ ሶርስ ይለያያል። ግን ደግሞ ሁለቱንም በአንዴ ኮሌክት ማድረግ እንችላለን። ለምንድነው እሱ? ይሄኛው ሰፕላይ ፕላኒንግ የሚጠቀማቸው ዳታ ሞር ፎከስ የሚያደርጉት ፕሮዳክቱ ላይ፣ ሰፕላየሩ ላይ፣ ፕሮኪውርመንቱ ላይ፣ ፈንዲንግ፣ ዲስትሪቢዩሽን እና ስቶክ ስታተሱ ላይ ነው ሞር ፎከስ የሚያደርገው ማለት ነው። ሶ ቢውልድ ሰፕላይ ፕላኒንግ አሰምፕሽንስ። ሶ ይሄ ካለቀ በኋላ ዳታ ላይ እነዚህ ሰፕላይ ፕላኒንግ ዳታዎች ላይ ቤዝድ ሆነን አሰምፕሽናችንን ቢውልድ እናደርጋለን። ልክ እንደ ፎርካስቲንግ አሰምፕሽን ቤዝድ ኦን ፎርካስቲንግ ዴታስ ፎርካስቲንግ አሰምፕሽን ቢውልድ እንዳደረግነው ሁሉ እዚህ ጋርም ሰፕላይ ፕላኒንግ አሰምፕሽን ይኖራል። እነዚህ ሰፕላይ ፕላኒንግ አሰምፕሽን የሚባሉት ቱ አካውንት ፎር ሚሲንግ ኦር ሎ ኳሊቲ ዳታ፣ ታይሚንግ ኦፍ አቬይላብል ፈንድስ፣ አማውንት ኦፍ አቬይላብል ፈንድስ፣ ሊድ ታይምስ ፎር ኢች ሰፕላየርስ። ሊድ ታይም ፎር ኢች ሰፕላየር ማለት ሊድ ማለት አዘን ያዘዝነው ፕሮዳክት እጃችን እስኪገባ ድረስ ያለው ታይም ሊድ ታይም እንለዋለን። ሚኒመም ኤንድ ማክሲመም ስቶክ ሌቭልስ ፎር ኢች ሌቭል ኢን ዘ ሲስተም። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? እሱ ስቶክ ሌቭላችን ላይ ያለው መኖር ያለበት ስቶክ ሌቭላችን ላይ ወይም ሱቃችን ላይ መኖር ያለበት የፋርማሲካል ፕሮዳክት ቁጥሩ በጣም ሚኒመም የሚባለው ቁጥር የትኛው ነው፣ ማክሲመም የሚባለው ስቶክ ሌቭል የትኛው ነው የሚለውን ነው የሚነግረን። ሚኒመም ኤንድ ማክሲመም ስቶክ ሌቭል የምንለው። ሶ ዶስ አር ዘ ሰፕላይ ፕላኒንግ አሰምፕሽንስ። ዴን estimate total commodity requirement and costs. So what are the total required commodities and the total required costs for those quantified pharmaceuticals የሚለውን estimate እናደርጋለን። total commodity requirement. So the total commodity requirements and the costs are estimated by supply planning ማለት ነው። So we estimate those total commodity requirement and costs to determine the quantity of each product needed to meet the forecasted consumptions, the output from forecasts, to ensure the in-country supply pipeline has adequate stock level to maintain a continuous supply to service. Cost per procurement unit plus freight, customs and other shipping fees will give you a total cost. So ምንድነው እሱ? እነዚህ ባጭሩ estimating commodity requirement and cost determines the quantity of each product. So ምን ያክል ኳንቲቲ ኦፍ ፕሮዳክት ነው የሚያስፈልገው የሚለው ዲተርማይን እናደርጋለንና ሌላው ደግሞ ያልተቆራረጠ አንኢንተረፕትድ የሆነ ሰፕላይ ኦፍ ፋርማሲካል ፕሮዳክት እንዲኖር ያደርግልናል። ሌላው የነዚህ አጠቃላይ የኮስት ፐር ፕሮኪውርመንት አንዱ ፕሮኪውርመንት የምናገኘው ኮስትን ከፍራይት ኮስት ጋር ከከስተም ኮስት ጋር ስንደምራቸው ቶታል ኮስት እናገኛለን። ፍራይት ኮስት የምንለው ክፍያ ነው። የሚያስፈልገን ፕሮዳክት ፋርማሲካል ፕሮዳክት ከፍለን ነው ወደ ሀገራችን የምናስገባው እና ፋርማሲካል ፕሮዳክቱን ለማጓጓዝ የሚከፈለው ክፍያ ፍራይት ፔመንት ይባላል ማለት ነው። የሚያጓጓዝልን ሰው ደግሞ የራሱ የሆነ ሺፐር ይባላል። ሌላው ምንድነው እሱ እዚህ ጋር ሺፐሩ እቃውን ሲያጓጉዝልን ፋርማሲካል ፕሮዳክቱን ሲያጓጉዝልን ምንዋዋለው ውል አለ። ያ ውል ቢል ኦፍ ላዲንግ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ዴቨሎፕ ዘ ሰፕላይ ፕላን ዜን ይሄ ሁሉ ካለቀ በኋላ ኮስታችንን ቶታል ኮስታችንን ካገኘን በኋላ we will develop the supply plan, the shipment quantities and deliveries schedules to ensure a continuous supply of products to the country. Developing the supply plan helps program managers to track forecasted consumption data. So supply plan develop ማድረጉ ምንድነው የሚጠቅመው ለማኔጀሩ? It helps him to track forecasted consumption data. አንደኛ። ሁለተኛ identify funders and funding commitments by products. Identify suppliers for each product. ለእያንዳንዱ ፕሮዳክት ሰፕላየሮች አይደንቲፋይ እንዲያደርግ ፈንደሮችን አይደንቲፋይ እንዲያደርግ ፎርካስት ኮንሰምፕሽን ዴታዎችን ትራክ እንዲያደርግ ይረዳዋል ማለት ነው። ሶ ዞስ አር
the those are what those እነዚህ አጠቃላይ ፕሮግራም ማኔጀሩን ይጠቅሙታል ማለት ነው። ምኑ ነው የሚጠቅመው? ሰፕላይ ፕላን ማድረጉ ማለት ነው። ሶ ሰፕላይ ፕላን ዴቨሎፕድ መሆን መቻል አለበት። those developed supply plan help us program managers to tackle those points ማለት ነው። ሶ compare cost to available funding የመጨረሻው ልክ እነዚህን ሁሉ ኳንቲፋይ ካደረገን በኋላ የሚያስፈልገውን ቶታል ኮሚዲቲ ሪኳየርመንት እና ቶታል ኮስታችንን ካገኘን በኋላ ከማን ጋር እናወዳድረው? ከፈንዳችን ጋር ካለን ሪሶርስ ጋር። ያለን ሪሶርስ በቂ ከሆነ ለፕሮኪውርመንት እናሳልፋለን ማለት ነው። the final decision on the quantity to procure by the amount of funding available for procurement of products. Adjusting the forecasting assumption will reduce the total quantities of products expected to be dispensed or used, thereby reducing the overall total community requirements and costs. So using quantification results, አሁን ኳንቲፋይድ የሆነውን ኳንቲፊኬሽን ሪዛልት መጠቀም ምንድን ነው እሱ? አንደኛው the quantification team should formally present the result of the quantification to stakeholders. ለባለድርሻ አካሎች ይህን ኳንቲፋይድ የሆነውን ኳንቲፊኬሽን ላይ ያገኘውን ሪዛልት ማስቀመጥ መቻል ያለበት ሰፕላይ ፕላኒንግ የመጨረሻው ስቴፕ ላይ ማለት ነው። ሌላው presenting the result of the quantification is the opportunity for the team to describe the national stock status of the commodities to all stakeholders. ይህን አጋጣሚ ናሽናል ስቶክ ሌቭሉን ስታተሱን እንዲያውቁ ያደርጋቸዋል ባለድርሻ አካላት ማለት ነው። ለፕሮግራም ማኔጀሩም ይህንን የመግለጽ እና የማሳወቅ ሚናውን የሚጫወትበትን እድል ይፈጥርለታል። those quantification output enables program managers, funders, buyers and suppliers to plan and schedule their inputs. The quantification exercise is also an opportunity to identify and advocate for other supply chain improvements. So using quantification result ለነዚህ ለአራቱ ጥቅሞች ይውላል ማለት ነው። so this is all about pharmaceutical quantification ማለት ነው። so in summary ምንድነው እሱ ያየነው አጠቃላይ pharmaceutical quantification ላይ ኢምፖርታንስ አየን፣ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኳንቲፊኬሽን። ከዛ በኋላ ፕሪሪኩዌስት ፎር ኳንቲፊኬሽን ኳንቲፋይ ከማድረጋችን በፊት ምንድነው እሱ ቅድመ ሁኔታዎች የሚሉትን ፕሪሪኩዊሳይትስ ፎር ኳንቲፊኬሽን አየን። ከዛን ኪ ስቴፖች አሉ ኳንቲፊኬሽን ውስጥና እነዚህን ሶስቱን ኪ ስቴፖች ፕሪፓሬሽን፣ ፎርካስቲንግ እና ሰፕላይ ፕላኒንግን አየን። ደን ዳታዎች አሉ የምንጠቀማቸው ፎርካስቲንግ ላይ ማለት ነው። እነዚህ ኮንሰምፕሽን ዴታ፣ ሰርቪስ ዴታ፣ ዲሞግራፊክ ዴታ፣ ፕሮግራም ታርጌት እና ሞርቢዲቲ ዴታ። ዜን ሜቶዶቹን አየን ማለት ነው። አራቱን ሜቶዶች አየን። አራቱን ሜቶዶች ካየን በኋላ ምንድነው ያየነው? ሰርቪስ ሌቨል ፕሮጀክሽን ኦፍ እነዚህ ሰፕላይ ፕላኒንግን ያየነው መጨረሻ ላይ እሱን አየን። በቃ ይሄ ነው። ሰፕላይ ፕላኒንግን ካየን በኋላ ፎርካስቲንግ ነው። ፕሪፓሬሽን፣ ፎርካስቲንግ፣ ሰፕላይ ፕላኒንግ አየን። ከዛ በኋላ አጠቃላይ ኮስቱ ይቀርባል ሰፕላይ ፕላኒንግ ላይ እና ቶታል ኮሚኒቲ ሪኳየርመንት አዝ ዌል አዝ ዘ ኮስት will be discussed in the supply planning. ሰፕላይ ፕላኒንግ ላይ ይሄ ዲስከስድ የሆነው አጠቃላይ ኳንቲፊኬሽን ሪፖርቱ ሪዛልቱ ደግሞ ለባለድርሻ አካላት ይቀርባል። ለባለድርሻ አካላት ሲቀርብ ባለድርሻ አካላቱ ስቴክሆልደሮቹ they have the opportunity of knowing the national stock levelውን እንዲያውቁ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ according to that ራሳቸውን አድጀስት እንዲያደርጉም ይጠቅማቸዋል። so this is all about the pharmaceutical quantification video. In the third video will be about the pharmaceutical procurements. We will see the definition of procurements, steps of the procurement process, the goods, pharmaceutical procurement principles, describe procurement methods, identifying different procurement challenges, ethical standards of procurement የሚለውን በቀጣይ በሶስተኛው ቪዲዮአችን ላይ ቻፕተር 4 in the third video እናያለን ማለት ነው። thanks for listening. don't forget to subscribe and comment me ሀሳቦች ካሉ ኮሜንት አድርጉልኝ።